परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बच्चे की असल पहचान उसकी माँ तो हुंदी है। माँ बच्चे नूं संजम की रहनी बहनी आचार विहार सिखाती है। जे जन्म देण वाली बाल नूं जन्म देण पिछों अपने दुध नाल पालदी है तां उस नूं अपनी कुख विच रख सचमुच ही खून विच सिंचदी है। फिर पालण वेले अपने बाहां दे घेरे विच लै उसे नूं लाड ते प्यार नाल अपने नाल लगा सीने दी धड़कन दियां लोरियां सुना के वड्डा करदी है। पर जे माँ एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे जगत दी माता उसदी पालणहार होवे तां उसदा माण होर भी वध जांदा है। खास ध्यान देण वाली गल यह है कि जे एक कृष्ण जी नूं यशोदा ने पाल यश पाया तां की खालसे नूं पालण वाली माता साहिब कौर दा दर्जा किसे तो घट है। लोक माता दा प्यार हर बच्चे लई हुंदा है। ये भी सच है कि जे ईसा दी माँ मरियम नूं उसदे नाम लेवे जन्म देण कारण पूजदे हन तां खालसा पंथी अपनी पालणहारी माँ साहिब कौर नूं उसे आदर सहित याद करते हैं। सो जन्म दे नाल पालण वाली भी उतना वड्डा स्थान रखती है। माता साहिब कौर जगत माता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब दे तीसरे महल सन। अपने पिछले तप कारण ही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाल उन्हां दे आनंद कारज होए। माता साहिब कौर जी रोहतास निवासी भाई रामू बस्सी की सपुत्री सी। आप जी का जन्म दिन बुधवार 18 कतक संमत 1738 बिक्रमी नूं अमृत वेले माता जसदेवी की पवित्र कुखों होया। रोहतास वह भागां वाला शहर है जिथे श्री गुरु नानक देव जी काबल कंधार तो पिशौर नौशहरे के रस्तियों वापस होंदे हुए आए सन। इत्थों की धरती हरी भरी सी। पंजाब की सब तो वध हरियावल कहंदे हन इत्थे ही पाई जाती है। इसे रोहतास विच गुरु साहब की दृष्टि पैण नाल खारा पानी मिठा हो गया सी अते हुण तक सुहाने चश्मे राहीं वह हिरदे ਠਾਰ ਰਿਹਾ है। इत्थे ही गुरु नानक देव जी ने सबर संतोख विच रहण दा उपदेश ये आख के दिता सी कि अतीतां नूं सिर ते पई सिर मत्थे झलनी चाहिदी है। शिकवे उलामे नहीं करने चाहिए। माता जी का एक वड्डा भरा भी सी जिसका नाम साहिब चंद सी। जे माता साहिब कौर नूं मां नाल सन्मानिया है तां उन्हां दे भरा भी खालसे दे मामे होण कारण प्रसिद्ध हन। माता साहिब कौर जी बचपन विच ही प्रभु भगती विच लीन रहिंदे सन। उन्हां विच सारे गुण सन जो सदाचारी व्यक्ति विच हुंदे हन। सुडौल शरीर, नूरानी आत्मा, गुलाब दे फुल वर्गा हंसू हंसू करदा चेहरा, बोलां विच मिठास, निम्रता, संतोख, खेमा वाले सारे ही गुण उन्हां विच बचपन तो ही पाए जाते सन। तां ही माता जी परिवार विच नहीं सगों सारे पिंड विच हरमन प्यारे बने हुए सन। बचपन तो ही गुरु घर नाल जुड़े हुए सन। जद साहिब देवां जरा क वड्डे होए तां श्री जपजी साहिब, रहरास साहिब, कीर्तन सोहेला शब्द सब कंठ कर लए। सारियां संगतां उन्हां दे मुखों पाठ सुन के निहाल हुंदियां सन अते लोकी चुंबकी शक्ति वांग उन्हां मुखों शब्द सुनन लई खिचे चले आंदे सन। इन्हां दे गुणां दी चर्चा पिंड विच ही नहीं सगों आस पास दे पिंडां विच भी होण लगी। सुगंधी फैलदियां की देर लगदी है। लंगर की सेवा भी माता जी अपने हत्थी करदे। गुणा कारण माता जी का सत्कार सारे इलाके विच होण लगा। जदों माता साहिब कौर जी 15-16 साल की अवस्था विच सर्व गुणा नाल भरपूर मुटियार हो गए तां माता पिता ने वर की भाल करनी शुरू कर दी। माता पिता साहिब कौर जी का गुरु घर वाल प्यार ते शरधा नूं जाणदे सन। सो उन्हां ने वर भी सिख घराने विचों ही भालना शुरू किया ताकि बीबी जी की सिੱਖੀ शरधा विच रोक ना आवे। बड़ी जगह देखभाल करदियां जद काफ़ी समा बीत गया तां माता पिता यह कारज लम्मा पै जाण कारण बड़े उदास होए। कई वारी कलगीधर पातशाह अगे अरदास भी करदे बीबी जी के रिश्ते की किते विध बने
ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮੋਲ ਮੋਤੀ ਅਮੋਲ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰੋਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤਪੀ ਗਿਆਨੀ ਕਠਿਨ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਂ। ਜਦ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤਦ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਵਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਹੀ ਜਨਮ ਲਵੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਹਾਂਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਧੀਰੇ ਹਿੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਪਾਰ ਮਰਤਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੀ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਡੋਲਾ ਆਪਣੇ ਪੂਜ ਦਸਮ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰ ਮਹਿਲੀ ਵਾਸਾ ਦਿਓ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਮੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਅਗਲੀ ਸਭ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਮੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਜੇ ਕੁਆਰਾ ਡੋਲਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਮਤ 1756 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਦ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਖਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਕਦ ਹਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੈ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੇ ਭਇਓ, ਗੋਦ ਪਏ ਹਮ ਤੋਹ ਕੇ ਦਇਓ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਕਰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਏ ਆਹਾਰ ਨਾ ਕੋਏ।
ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਤਨਾ ਸੰਜਮ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਮੱਤ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਅਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਦਾ ਆਚਰਣ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰਦੀਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਚਾਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਆਦਰਸ਼ ਅਪਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 3 ਆਦਰਸ਼ ਇਹ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਜਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਤੀਜਾ, ਖਾਲਸੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਕੁਝ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਿੱਚ ਦੁਫਾੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਚੇਚਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਘਰ ਇੱਕ ਜਾਣਨਾ, ਬਿਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਐਸੇ ਸ਼ਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾਸੀਆਂ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਤੇ ਬੀਬੋ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜੱਕੋ ਤੱਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀ ਤੇ ਕਟਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨੰਦੇੜ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨਾਲ ਹੋ ਪਏ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਟਿਕ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਤਲਵਾਰ, ਖੰਜਰ, ਜੰਮਧਰ ਅਤੇ 2 ਖੰਡੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਹਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਤਨਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਦੁਰਬਲ ਦੇਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਚਿੜੀ ਚੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਨ 1747 ਬਿਕਰਮੀ 1804 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ
66 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ 8 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖੂਹ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਵਣਾ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਅਵਲੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜਤ ਸੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਵਾਰ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ।